Sleeping. ইয়েস স্যার, স্লিপিং স্যার, মানে মাত্র উঠছিলাম স্যার। ওই কালকে রাত্রে 12:30টার দিকে আসলাম হাসপাতাল থেকে, এসে স্যার ঘুমায় So পড়ছি। how's your wife's condition now? আহ, অনেকগুলো টেস্ট করানো হয়েছে, কোনো সমস্যা নাই ডাক্তারে বললো। ওটা হচ্ছে একটু মানে Is she improving? ইমপ্রুভিং, হ্যাঁ ইমপ্রুভিং। ব্যথা So এখন নাই। so what test you have to go through? A blood test? হ্যাঁ, ব্লাড টেস্ট, তারপর ইসিজি ব্লাড টেস্ট, থ্রি টাইপ ব্লাড টেস্ট, তারপর ইসিজি করলো, So তারপর আল্ট্রাসাউন্ড করলো। কোনো so সমস্যা নাই। so what does the blood report suggest? She has everything all right. ইয়েস, এভরিথিং অলরাইট। Hemoglobin and everything is okay. ইয়েস স্যার। এটা হচ্ছে স্যার ডিপ্রেশন থেকে আসছে। ডিপ্রেশন তো চিন্তা ভাবনা করছে, এটা থেকে তার হয়তো বুকে ব্যথা এরকম। So the origin is stress. Stress ইয়েস স্যার। and fear, anxiety. ইয়েস স্যার। Okay, tell her not to stress on things so much, for not to rest and stay calm. I think it's going to be all right. So now, right now, I'm going to take a speaking test of Maruf. Okay, so you can observe. So ওকে Maruf, স্যার। are you ready for your test? Yes, sir. I am ready. Okay, give me a second. Okay, so let's do this. We're going to talk about, I'm going to pick a easy topic for you, Maruf, is flowers. Okay, we're going to talk about Okay, flowers. sir. So, do you have flowers in your home? Yes. In my home, there are a lot of flowers, and I love flowers. So whenever I feel bored, that time I buy some flowers from market, and so really I love flowers. Salman, could you please turn off your microphone? There's a noise coming from your microphone. Okay, so where would you go to buy flowers? Mm, Flowers are everywhere in my hometown. Whenever I go market and I buy flowers because I love flowers and I am a big fan of flowers. And I think whenever I go to market to buy anything and whenever I see any flowers in market, so that time I like to buy it, and then I go back my home from flowers, and my family members also love to flower. Okay, so on what occasion would you give someone flowers? Uh, in my point of view, in my country, and many occasions, people buy flowers for gift, and especially I buy flowers for anyone birthday gifts because flowers are very special for birthday occasion. And whenever I give anyone any flowers for birthday, they are very happy. They are very happy, and so I think birthday occasions are very special for giving flowers. Okay, are flowers important in your culture? Yes, in my culture, flowers are very important and crucial for, and I think flowers are a part of our life, and we also use flowers in many occasions like birthday party, anniversary party, and Independence Day, also Independence Day, and it's really very significant in our culture. Okay, that was wonderful. So I'm gonna share you a cue card here. So you'll have to talk about the topic for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to think about what you're going to say. You can make some notes if it helps you. So yes, I'm Yes, gonna sir. start the stopwatch now. You have 1 minute to prepare.
So your 1 minute time is up. Let me just introduce the topic to you. Describe a meeting you remember going to at work or college or school. You should say when and where the meeting was held, who was at the meeting, and what the people in the meeting talked about, and explain why you remember going to this meeting. So you may begin. I'm starting the stopwatch. Okay, sir. In my entire life, I have met many people in my life, but now I would like to talk about a meeting I remembered whenever I am in school life, and that time I meet many friends in my life, and one of a particular friend who is my best friend Rahim, and when one day we went to school and I didn't complete my assignment, and that time I meet my friends after completing my complete my time school time, and we also meet at restaurants, and also I tell him about my assignment because I didn't complete my assignment, and that time he tell me about how to complete and how to describe my assignment, and also I will I will describe my assignment and complete my assignment with my and prescribe it with my teachers, and that time he tell me how to improve my assignment, and he tell me that if you write attentively, and you will get mark, and I it remain because he always inspired me to do something, and I also remember it. It was very memorable day for me because I can know about it. I knew about it how to enhance my writing skills, and also improve my productivity. Okay, so And your 2 minute time is over. So let's move on to part 3. So I'm going to stop sharing the cue card. So let's talk about going to meetings. So what are the different types of meeting that people often go to? there are different type of meetings in our country, some for work and some are meeting and just discuss about their daily life, and also some people discuss their work, and also students discuss their about study study, and employers can discuss how to manage their time and how to improve their work, and that's why I think it's a very different type of meeting in our country. Okay, so some people say that no one likes to go to meetings. What would you think? Could you repeat the question, sir? So I'm saying here that some people say that no one likes to go to meetings. What do you think? Yes, I think many people don't like to go to meeting because for their personal work, and many people don't want to meet anyone because for their have not experience about about meeting, and also many people feel very nervous to meet anyone, and I think it's a very common things who don't want to meet someone. Okay, why can it sometimes be important to go to meetings? Yes, it's all time meeting are very important because without importance, no one don't want to meet anyone, and some people meet for their work, and also students students are meet
with their friends and teachers meet for their studies, and also employers meet with their manager for how to maintain their work and how to improve their product. And that's why I think meetings are very crucial for everyone. Okay, so what possible difficulties might be involved in organizing meetings between world leaders? Could you repeat the question, sir? What possible difficulties might be involved in organizing meetings between world leaders? One leader can organize meetings which are very difficult, and they can, uh, without difficulties, anyone don't get success in their life. And so I think without difficulties, no one want to organize any meeting and any programs, and that's why it's a very significant for a leader to organize a meeting with someone. Okay, so do you think that meetings between international leaders will become more frequent in the future? Yes, I think in the future, meetings are very important for international leader, because if any international leader meet any other country's leader, and it can be improved for a country. And without meeting for a leader, international leader, it would not be improve improve for any countries or nations. So it's important. Okay, so that's it for your speaking test. So let me give you a review. You did very good in part one. Okay, except for one little mistake you made in part one. That's very minor. That's not an issue. But in part two, you made some problem, like you said lives. Oh, okay, so you should have said life. Important part of lives, you said. That is wrong. So you have to say life over there. And when you said prescribe, so you're talking about meeting your friend in a restaurant. Yes, sir. About the homework. So then you said prescribe to the teacher. So that is a wrong way to Yes, sir. address the thing. So you shouldn't have said that. And then again you said I will meeting like that. So that was a problem there also. So few mistake in part two, but it's okay. But part three you made some mistake, and the mistake you're making all the time is making the and this sound. Yes, you have improved quite a lot, but Yes. you should not make that kind of sound. So you said in one point thing, then all time something, then are meet. So these are problem. And the last part was okay. The first question, what are the different types of meeting we often go to? So in the last part you said quite nicely that meeting about studies or work related meetings. So last part was good. If you just said the last part, it would have been okay. But in the beginning you made a lot of mistakes, unnecessary mistakes. The last part was very good, your closing statement. So you should have stuck to that. And the question about international meeting, international leaders, you could have answered a lot better. So you made a lot of sound over there, and the closing statement was also not that good. So overall, you have made a huge improvement. Okay, so আমি একটু বাংলায় সুইচ করি, মানে তোমার বুঝতে সুবিধা হবে। সো আমরা যখন শুরু করছিলাম তোমার অবস্থা খুবই বাজে ছিল, খুবই বাজে। ওই Yes, sir. Yes, sir. অনেক ইমপ্রুভ হয়েছে তোমার, অনেক অনেক। মানে আমার মনে হয় এই অবস্থাও তুমি মানে ইন্টারনাল এক্সাম দিলে তোমার পাস করতে পারবা।
কিন্তু জাস্ট মানে একটু তোমার কেয়ারফুল থাকতে হবে যে মানে ওই যে এটা যেন না করো, আর একটু থাইমা থাইমা Okay, sir. কথা বলো যে হ্যাঁ থাইমা থাইমা এই জি। জিনিসটা একটু তুমি কমায় দাও, হ্যাঁ মানে একটু সুন্দর করে বলবা, ন্যাচারালি বলবা, হ্যাঁ ন্যাচারাল ভাবে কথা বলার একটা থাকে না, অথবা তুমি Yes, sir. নর্মালি এভাবে কথা বলো, কিন্তু এটা আর কি মানে ন্যাচারাল হিসেবে মানুষজন দেখে, বুঝছো না? একটু জাস্ট 2 মিনিটের জন্যই বা এই 10-15 মিনিটের জন্য একটু সুন্দর করে কথাটা বলবো, মানে তোমার সব ঠিকই আছে। আর মানে আর ওভারঅল যে ছোটোখাটো মিস্টেকগুলো করতেছো, মানে লাইভস বলতেছো বা মাঝে মাঝে ওই যে মানে মিটিংটা করছিল ওই জায়গায় তুমি বলতেছো উইল, হ্যাঁ এগুলো একটু দেখবা, প্রপার টেন্স ইউজ করবা। যখন তুমি পাস্টের কোনো কিছু নিয়ে কথা বলতেছো, তোমার টেন্সও পাস্টে থাকবে, ভার্বটার ফর্মও পাস্টে থাকবে, বুঝতে পারছো না? So, Yes. তুমি এই জিনিসগুলো একটু অ্যালার্ট থাকলে এই ছোট মিস্টেক যেগুলো করতেছো এগুলো তোমার ঠিক হয়ে যাবে। আর মিটিংটা নিয়ে তুমি মানে 2 মিনিট যে কিউ কার্ডের সেকশনটা যে ছিল, হ্যাঁ তো তুমি ওটা একটু সুন্দর করে মানে বলতে পারতে যে so this is a meeting I'm going to talk about where I had to complete an assignment in my college. I was pretty weak at it, so I called a couple of my friends into a restaurant and we had a meeting. They also had to complete the assignment. So together we discussed about the topic, we planned about the topic and completed our assignment. এইভাবে সুন্দর করে বলতে পারতা, হ্যাঁ, and it was a good meeting. At that time I realized the importance of meeting. Meetings could be very productive. We could work toward a goal as a team, and when we are working on something unfamiliar alone, it is very hard for us. But when a few people sitting together with their different perspective and focusing on one single topic, we can plan, we can do it together. এরকম করে সুন্দর করে তুমি একটু বলতে পারতা, বুঝছো না? হ্যাঁ, so এটাই So, তোমার yes, sir. I can complete my task one properly, but whenever Yes. I move on task two, I feel nervous and Yes, frustrated. yes. The main problem is you get very nervous. That I have noticed. Don't get nervous. There's nothing to get nervous about. If you get nervous and you get stressed, that time your brain and memories, higher faculties don't work properly. So when you're stressed, when you're in fear, that time the things you know also you mess it up. The things you can talk hours for that also you feel stuck. You can't talk anymore. It's like that. I have many ideas about topic, but I Yes, don't yes. complain. I explain about The it. thing is, you were in a very bad situation when we started, but you have improved. You've given time. You've created a routine. You have completed all the tasks, and see your improvement. You have improved a lot. The main focus is now is to not to get frightened that much, not to make this silly mistake, and you have a habit of when you're thinking, when you're generating idea, you make this sound like you should not do that. You think in your head, no need to make that noise, and speak little slow. Take it down a bit, your tempo. No need to rush your answers. Just speak slow, take your time, think and answer. There is no problem. You're perfectly okay. You can pass the internal test, but you have to be consider about all these things. I will talk to what's her name in the Sylhet office? Saiba, Taiba. I will talk to her. Taiwan. I will talk to Taiba ma'am and I will tell her to book your test. Okay. Okay, sir. And we should do a little more speaking together because Okay, sir. your test will be. So if you get some time today, are you free today? Okay. স্যার আমার স্যার একটা স্যার শীট দিছিলেন স্যার টাস্ক ওয়ানের জন্য মানে Yes, yes. স্পিকিং টেস্টের ওয়ানের জন্য এটা স্যার পাইতেছি না, এটা যদি আবার মানে Okay, সেন্ড করতে I will share those. So if you are free today, from 3 o'clock, I think we should again, sit because you have your internal test coming. So Okay. have seen some improvement in you, huge improvement. So I think if I give you some Okay, more sir. time, I will join sir. okay. Okay. So you can turn off your mic now and let's talk to Sadman. Sadman. Okay.
Yes, sir. Okay, so now did you make the plan and the schedule I told you to make, the study plan? Sorry, sir, because when I talked to Okay, you just last a night, minute. I was in hospital and I It's okay, Maruf. came Can at. you share your study plan with Sadman? So we have worked, Maruf and I, we have worked together and created a study plan. So Yes, can you please yes, sir. share how Okay, you practiced? okay, sir. Can I mean, share it now. Explain to him now the study plan. Maruf, please explain me your study plan. It's help to me. I have some study plan. Like first of all, I watch podcast and also read daily newspaper like Daily Star, and also I watch uh, ABC News, and also learn daily vocabulary. And I think almost 10 vocabularies is okay for daily. So it's my daily plan. Plus, how long do you study every day? Can you share that also, like in the morning, afternoon, and night? Yes. At morning I listen almost two listening tests, and also practice Cambridge book, and then after afternoon uh, I practiced some reading module and two tests about about reading, and also practice writing at the night before before sleep, Before going to bed. and before going to bed. So it's So enough. I told you to read some books, and I have shared in the group three books recently. So do you read that, Yes, like sir. Crime and Punishment and Big Magic and another book I recently shared? Do you read those books? Sorry, sir. Do you read those books that I shared in the group, the PDF files? I have shared three books recently. Yes, I read three books recently, like Punishment, and another is I cannot remember. Okay, so the thing is, reading book helps you in every way. Like Yes, sir. writing also. If you the what you're reading, the writer has written it, right? So when you Yes, read sir. something, it's a practice of writing and speaking also. So please try to read the books I share. I will share some more books, and these books will help you to learn a lot of things. Like the book called Crime and Punishment is written by a Russian writer, and it's been translated to English. So that's a good book about our moral judgment and religion and the crime and the punishment. So there's some major characters here that shows the faculties of our subconscious mind and our thinking process, and what we think about committing crime or religion. So that's a good book to read. And the book, that Big Magic I gave you, is very important because that book will help you to, fight fear and anxiety and depression. It's about all that. And the new book I gave you, I actually didn't read it, but I heard it's very good. I shared it yesterday. So the book is about thinking in systems. So this book will help you to, I mean, how to organize your thinking and how to think in system. And uh, it's a good book. I haven't read it. I just seen it. It's a good book. So I downloaded it and shared it with you guys. Maybe tomorrow's Friday. It's my holiday. I'll look into the book. So reading a book is very important. So Yes. Sadman, I will suggest you, তোমার মানে ফ্রি টাইমটা কখন, মানে তুমি কি সারা দিনই ফ্রি থাকো? স্যার আমার আবার হচ্ছে রবি মঙ্গল বৃহস্পতিবার হচ্ছে আমি হচ্ছে মিজান স্কয়ারে যাই
তো এই লাস্ট হচ্ছে 1 মান্থ আমি মনে হয় একটা ক্লাস করতে পারছি, মানে বাড়ি গেছি, আসি, দৌড়াদৌড়ি করছি, তারপর হচ্ছে সময় করতে পারি নাই। রবি মঙ্গল বৃহস্পতি আমার 3টা থেকে 5টা পর্যন্ত থাকে, তার বাইরে হচ্ছে আমি ফ্রি থাকি আচ্ছা, অন্য তোমার টাইমে। আমি তোমার প্র্যাকটিস করার সিস্টেমটা বুঝাই, হ্যাঁ, যেটা হয়তো তোমার বোরিংও লাগবে না, হ্যাঁ, তোমার মানে প্র্যাকটিসও হবে। সো ফার্স্ট অফ অল ওয়াচিং এই যে ডকুমেন্টারি, হ্যাঁ, যেমন প্ল্যানেট আর্ট ডকুমেন্টারি 3টা সিজন আছে, হ্যাঁ, 12টা করে মনে হয় এপিসোড, প্রত্যেক এপিসোড 1 ঘন্টা করে, ওটা পুরাটা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে। সো তুমি যদি এটা Yes. দেখো, তারপর আরেকটা সুন্দর ডকুমেন্টারি স্যার নাম আছে, কি বললেন? এটা হলো প্ল্যানেট আর্ট। প্ল্যানেট আর্ট সিজন 1, 2, 3 আছে, হ্যাঁ, না পাইলে বলো, আমি তোমার লিঙ্ক দিয়ে দিব খুঁজে পাওয়া। আর আচ্ছা তারপর আরেকটা ডকুমেন্টারি আছে চিম্প এম্পায়ার, হ্যাঁ, এটাও তোমার খুবই ভালো, হ্যাঁ, এটাও তোমার ভালো হেল্প হবে, অনেক কিছু জানতে পারবা, লার্ন করতে পারবা। তারপর মুভিজ আছে, হ্যাঁ, বিভিন্ন মুভিজ আছে, এগুলো তুমি দেখলে কি হবে, তুমি মুভি দেখতেছো, মুভিও দেখা হলো, তুমি সাবটাইটেল ছাড়া দেখবা, তাহলে তোমার লিসেনিং প্র্যাকটিস হইতেছে, হ্যাঁ। আর রিডিং এর জন্য তোমার সাবটাইটেল দরকার নেই, রিডিং এর জন্য তুমি বই পড়বা, আমি যে বইগুলো সাজেস্ট করলাম, আমি অলরেডি দিতেছি তোমাদের পিডিএফ বই। প্লাস তুমি একটা লাইব্রেরিতে যে একটা স্টোরি বুক কিনতে পারো, হ্যাঁ, যে স্টোরি বুকটা ধরো কোনো কান্ট্রি নিয়ে বা বিভিন্ন কালচার নিয়ে লেখা, বা তোমার কেমনে বুঝায়, মানে মানে যেটা আর কি তোমার আইএলটিএস টেস্টেও কাজে আসবে, এরকম টাইপের কিছু স্টোরি বুকস, হ্যাঁ, বেশি কাল্পনিক স্টোরি বুক না দিয়ে একটু ফ্যাকচুয়াল টাইপের বুকসগুলো তুমি নিয়ে পড়তে পারো। এটা তুমি একটু প্রতিদিন ধরো আধা ঘন্টা তুমি টাইম দাও বই পড়ায়, হ্যাঁ। আর তুমি মুভি দেখতেছো, এটা এন্টারটেইনও হইতেছো, তোমার ইয়েও হয়ে যেতেছে। তুমি গান শুনতে পারো, কারণ গান টানের ভিতরে কিন্তু কিছু ওয়ার্ড আছে, কিছু ফ্রেজ আছে, যেগুলো তোমার লাগে, মানে এই ওয়ার্ডটার সাথে এই ওয়ার্ডটা যায়, হ্যাঁ, মানে এই ফ্রেজটা, মানে এইটা ছাড়া এটা হয় না, তো এই জিনিসগুলো তুমি বুঝতে পারতেছো, এন্টারটেইনও হতেছো, তুমি নতুন একটা জিনিস সম্পর্কে জানতেছো, নতুন একটা কালচার সম্পর্কে, নতুন একটা মিউজিক সম্পর্কেও জানতেছো, তোমার মানে এটা আর কি কি তোমার এন্টারটেইনমেন্টও হইতেছে, তোমার শিখাও হইতেছে, এগুলোর জন্য এক্সট্রা টাইম লাগতেছে না, হ্যাঁ। আর আমি তোমাকে সাজেস্ট করবো, তুমি যদি মানে ভালো ইংলিশ, যেমন পিঙ্ক ফ্লয়েড একটা ব্যান্ড আছে, ব্রিটিশ ব্যান্ড, হ্যাঁ, তুমি পিঙ্ক ফ্লয়েড শুনতে পারো, ইটস আ গুড স্টার্ট, মানে গানও শোনা হলো, মিউজিকও বুঝো, তো তুমি পিঙ্ক ফ্লয়েড লিখে রাখতে পারো, পিঙ্ক ফ্লয়েডের তুমি সব গান তুমি শুনলা, হ্যাঁ। মুভি তোমার রেকমেন্ডেশন ভালো না থাকলে তুমি আমার বললো, এখন নতুন যে মুভিগুলো আসছে এগুলো তুমি দেখতে পারো, হ্যাঁ। ডকুমেন্টারি দেখলো, মুভি দেখলো, মিউজিক দেখলো, এগুলো এন্টারটেইনও হলো, তোমার ইয়েও হয়ে গেল। স্যার স্যার মুভি দেখবো কোন সাইট থেকে? আমি তো মুভি দেখবা মানে মুভি বক্স থেকে, আমি তোমাকে লিংক দিয়ে দিতেছি, মুভি বক্সে সব ফ্রি, নেটফ্লিক্স, হুলু, এইচবিও যা আছে সব ফ্রি ওখানে, ডিজনি, এভরিথিং ফর ফ্রি। এখন ডকুমেন্টারি সব তুমি পাইতেছো। আর তুমি বই পড়তেছো, এগুলো কিন্তু সব এন্টারটেনমেন্ট, এখনো তোমার ওই পড়তে বসে নেই, কিন্তু বই পড়তেছো কি, একটা বই পড়তেছো এটা তোমার এন্টারটেনমেন্টের জন্য, এটা মাথায় রাখো। কিন্তু বই যখন পড়তেছো তোমার টার্গেট কি থাকবে, রাইটাররা অনেক আনফ্যামিলিয়ার ওয়ার্ডস দিতেছে, হ্যাঁ, তুমি যে ওয়ার্ডটা বুঝতেছো না ওইটা তুমি একটা পাশে একটা শিট রাখবা। আর সব ওয়ার্ড দরকার নেই, অনেক টাফ টাফ ওয়ার্ড আছে যেগুলো আসলে ইউজ হয় না অত, ওর মানে বেসিক লেভেলে যারা আছে ওদের ওই টাফ ওয়ার্ড শেখার দরকার নেই, রেগুলার যেসব ওয়ার্ড কাজে লাগে তুমি একটা শিট রাখবা, ওই শিটে যে ওয়ার্ডটা পারতেছো না খালি লিখবা, হ্যাঁ, লিখবা, পড়া আবার কন্টিনিউ করবা, পরে তোমার পড়া শেষে তুমি ওয়ার্ডগুলো মিনিং বুঝবা, ওগুলো তুমি মিনিংগুলো তুমি মানে লিখবা, প্লাস ওটা দিয়ে তুমি সেন্টেন্স মেক করার ট্রাই করবা, বুঝতে পারছো? তাহলে তোমার ভোকাবুলারি স্ট্রং হবে কিভাবে, তুমি এখন ধরো 150টা ওয়ার্ড পারো, এখন তুমি প্রতিদিন যদি 10টা করে ওয়ার্ড তোমার ভোকাবুলারিতে অ্যাড করতে পারো, তাহলে তো তোমার ভোকাবুলারি স্ট্রং হইতেছে নাকি? তো yes, তোমার sir. এক মাসে তোমার 300টা ওয়ার্ড শেখা যেতেছে, তখন কিন্তু আস্তে আস্তে তোমার জন্য পড়া লেখা খুব ইজি হয়ে যেতেছে, স্পিকিংও ইজি হয়ে যেতেছে, তুমি নতুন অনেকগুলো ওয়ার্ড শিখছো, এটা প্রপার ইউজ শিখছো, বুঝছো না? সো তোমার কিন্তু আমি এখনো পড়তে বসে নেই, এন্টারটেনমেন্টের মাধ্যমেই তোমার কিন্তু পড়া অলমোস্ট 50% ডান। এটা হলো তোমার বেসিক ইংলিশ তুমি করা, হ্যাঁ। এর মধ্যে আমি তোমার গ্রামার ক্লাস নিতে চেয়েছি, মানে এভরিডে কয়েকটা টাইম ডেডিকেট করে, হ্যাঁ, গ্রামার ক্লাস নিব, এটা তোমার আরো 25% ডান করে দিল, মানে মানুষজন দেখা যায় যে গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক করে লিখতে যায়, বলতে যায়, হ্যাঁ। রিডিং আর লিসনিং এ দেখা যায় যে এত গ্রামার এত কিছু লাগতেছে না, লিসনিং এ জাস্ট আনসারগুলো লেখা লাগতেছে, আর শুনে আর রিডিং এ কি আনসার প্যাসেজেই দেওয়া আছে, তো এখানে তোমার এত কষ্ট হইতেছে না, রিডিং এ জাস্ট টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে হইতেছে, এটার জন্য ওই যে মারুফ যেটা বললো তোমার অ্যাটলিস্ট
প্রতিদিন না হলেও সপ্তাহে 2টা ক্যামব্রিজ বুক নিয়ে রিডিং টেস্ট দিবা। রিডিং টেস্ট দিলে আর টাইমার অন করে দিবা, রিয়েল এক্সামের মতো 1 ঘন্টা সময় ধইরা। তো আস্তে 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 তুমি ওই 1 ঘন্টার ভিতরে সলভ করার প্র্যাকটিসটা তোমার হয়ে যাবে। সো রিডিং ইজি, হ্যাঁ, তোমার লিসনিংও ইজি, চ্যালেঞ্জ আসতে আসতে রাইটিং আর স্পিকিংয়ে। সো তোমার স্পিকিংটা রিডিংয়ের মাধ্যমে, বই যে তুমি আধা ঘন্টা পড়তেছো এভরিডে, মানে স্টোরি বুক, ওটার মাধ্যমে তোমার রিডিং ইমপ্রুভ হইতেছে। তুমি যে সাবটাইটেল ছাড়া মুভি দেখতেছো, হ্যাঁ, ডকুমেন্টারি দেখতেছো, ওটার মাধ্যমে তোমার লিসেনিং ইমপ্রুভ হইতেছে। হ্যাঁ, আর স্পিকিং স্পিকিং তোমার ইমপ্রুভ রিডিংয়ের মাধ্যমেও হইতেছে, লিসনিংয়ের মাধ্যমে হইতেছে। আর তুমি যে ভোকাবুলারি অ্যাড করতেছো 10টা করে প্রতিদিন, এটাও তোমার স্পিকিংয়ে কন্ট্রিবিউট করতেছে। আর আর স্পিকিংয়ে তোমার যে গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকগুলো হইতেছে, ওগুলো আমাদের গ্রামার ক্লাস তোমার ফিক্স করতেছে। হ্যাঁ, সো তোমার সব কিছু কিন্তু প্ল্যান করে দিছি এন্টারটেইন ওয়াইজ। এখন তোমার জাস্ট একটু প্যারা নিয়ে কী করতে হতেছে, একটু টেস্ট দেওয়া লাগতেছে। Yes, sir. আইএলটিএস ক্যামব্রিজের টেস্ট পেপারগুলো তোমার প্রতি সপ্তাহে অ্যাটলিস্ট 2টা করে মক টেস্ট দেওয়া লাগতেছে। এবং তোমার প্ল্যান অনুসারে তুমি জানুয়ারিতে অ্যাপ্লাই করতে চাইতেছো, রাইট? সেপ্টেম্বর, তাহলে কি সেপ্টেম্বর, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, হ্যাঁ। সো তোমার দেখা যাচ্ছে যে 2 মাসের মধ্যে একটা প্রিপারেশন নিয়ে নিতে হবে। সো তুমি আমার ফ্রাইডে বাদে এই কয়দিন প্রতিদিন আমার সময় দাও। স্যার ফ্রাইডে বাদে প্রতিদিন সময় দাও। আমরা গ্রামারে যাব, আবার আইএলসে যাব, আবার স্পিকিং মক টেস্ট নেব। আর আমার সুপারভিশনে তুমি মক টেস্টগুলো দাও, তোমার ইমপ্রুভ হয়ে যাবে। তুমি অলরেডি ওয়ার্ড পারো, সব কিছু তোমার এমনি, তুমি আইকিউ ভালো আছে, স্মার্ট আছো অ্যাজ আ পার্সন। তোমার একটু গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হইতেছে। ওই জিনিসটা যে মারুফ তোমার থেকে আরও 1000 গুণ খারাপ অবস্থায় ছিল। মারুফের অবস্থা খুবই বাজে ছিল। ও জাস্ট 1-1.5 মাস ডেডিকেটেডভাবে আমার সাথে কাজ করছে। ওর এখন ইমপ্রুভমেন্ট দেখো, ও একটা ইন্টারনাল টেস্ট পাস করতে পারবে। ও আইএলসে এখন পরীক্ষা দিল, অ্যাটলিস্ট মানে স্পিকিংয়ে 6.5 পাবো। ওর স্পিকিংয়ের অবস্থা খুবই বাজে ছিল, বুঝতে পারছো? তোমার ওইদিকে অনেক কনফিডেন্স আছে, ও অনেক নার্ভাস হয়ে যায়, অনেক ভয় পাওয়া যায়। ওই দিক থেকে তোমার কনফিডেন্স লেভেল হাই আছে। তো তোমার এই গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকগুলো তুমি ফিক্স করে ফেলো, সমস্যা কি? তুমি একটু টাইম দাও, তুমি একটু স্যার টাইম ওই দিতে আমার পারতেছো না। স্যার আমার গ্রামাটিক্যাল, স্যার আমার হচ্ছে কি, মানে হচ্ছে আমি একটু অনেকটা মানে ডিপ্রেসড হয়ে যাই মাঝে মধ্যে, যে আমি আসলে পারতেছি না। মানে আমার আমি বুঝতে স্কিল পারছি। স্কিলটাকে আমার আগের যে স্কিল ছিল সেই স্কিল থেকে আমার হচ্ছে মানে এটা ডিক্রিজ হচ্ছে, ডে বাই ডে হচ্ছে ডিক্রিজ হয়ে যাচ্ছে। মানে আমি কি দেখতেছি আমাদের আগের থেকে। আমাদের ব্রেনটা কিভাবে কাজ করে, আমরা যে জিনিসটা সময় দিই না ওটা আস্তে আস্তে আমরা ভুলা যাই। যে জিনিসটা Yes, প্র্যাকটিস sir. করি না ওটা আস্তে আস্তে ভুলে যাই। তোমার ডেইলি লাইফে যে ওয়ার্ক কালচার বা তোমার যে জিনিসগুলো, ওগুলো ইংলিশ রিলেটেড না। তুমি দেখা যায় বাংলা কন্টেন্ট বেশি কনজিউম করতেছো, হ্যাঁ। স্যার সমস্যা হচ্ছে ইউটিউবে যদি আমি ঢুকতে যাই, এগুলো পডকাস্ট শুনতে যাই, 10 মিনিট শোনার পরে আমার সামনে আবার কিছু দেশের কিছু বিষয় সামনে আসে, আমি ওইগুলো নিয়ে শুনতে শুনতে মানে হচ্ছে আমার সময়টা ডে বাই ডে এভাবে চলে যায়। আর তারপর থেকে কিছু সমস্যা। স্যার ওকে স্যার, মারুফকে যে আপনি লাস্টটা প্রশ্ন করলেন, ওখানে একটা শব্দ ইউজ করলেন মাইট। ও জিজ্ঞেস করলো স্যারকে কুড মি রিপ্লাই প্লিজ, মানে ও প্রশ্নটা বুঝতে পারি না। ওখানে কিছু ভোকাবুলারি যে মাইট, তারপর এই যে কুড উড, এগুলো এগুলো যে আমাদের ব্যবহার গ্রামার প্রশ্নের ক্লাসে, আমরা যে গ্রামার ক্লাসটা করবো এগুলো সব আমি কভার করবো ওখানে। মারুফের স্যার এই প্রশ্নগুলো যখন থাকে তখন হচ্ছে আমি আউলাই যাই, মানে আমি প্রশ্নটা বুঝলেও বুঝতে পারি না, ধরতে পারি না এই শব্দগুলো যখন ইউজ হয়। আমি আমি বুঝতে পারছি। আমরা আমরা গ্রামার ক্লাস করলে এগুলো সবই সলভ হয়ে যাবে, সব ইনশাল্লাহ স্যার, সলভ হবে। ইনশাল্লাহ। আজকে এত প্রেশার দিব না তোমার, তুমি এক কাজ করো। তুমি আজকে ওই যে যে এন্টারটেইনিং ওয়াইজে আমি তোমার বললাম শেখার কথাটা, ফার্স্ট অফ অল আমি 3টা বই দিছি পিডিএফ, ওই 3টা বই নামাও। তুমি বইগুলো পড়ো, হ্যাঁ। আধা ঘন্টা তুমি প্রত্যেকদিন বই পড়ার সময় দিলা। তুমি মুভি দেখলা, হ্যাঁ, মুভি দেখা তুমি এন্টারটেইন হইতেছো, মুভিও দেখতেছো। মুভি দেখলা, মুভি বক্সে যায়। তারপর ডকুমেন্টারি আছে, ডকুমেন্টারিও অনেক মজার। তুমি ডকুমেন্টারিগুলো দেখলা, প্ল্যানেট, বিবিসি, এগুলো তোমার তাড়াতাড়ি দেখতে হবে, তোমার টাইম বেশি নেই। বিবিসি প্ল্যানেট আর্ট দেখতে থাকলা, সাবটাইটেল অফ করে দেখতে থাকলা, হ্যাঁ। তারপরে তুমি কি করে গান শুনলো, ওই যে পিঙ্ক ফ্লয়েড যে দিলাম গান শুনলো, এগুলো করলা। আর তুমি একটা ধরো কালকে তো ফ্রাইডে, স্যাটারডে থেকে তুমি সপ্তাহে 2টা করে মক টেস্ট দিবা, ফুল মক টেস্ট, পুরো লিসনিং, রিডিং, রাইটিং, হ্যাঁ। স্পিকিং তো আমার সাথে হইতেছে, হয়ে যাবে। তোমার প্ল্যান করে দিছি। হ্যালো সালমা, আর ইউ দেয়ার? হ্যালো, বুঝছো? আর প্যারা নিও না, সুন্দর করে তুমি রিল্যাক্স হয়ে যাও, ওগুলো নিয়ে স্ট্রেস নিও না, বুঝতে পারছো? এগুলো কোনো বিষয় না। তুমি 1-1.5 মাস একটু ডেডিকেটেডভাবে টাইম দাও, তুমি ওকে হয়ে যাবে। আর তোমার কি ইন্টারনাল টেস্ট দেওয়া লাগবে না আইএলস দিবা তুমি? স্যার ইন্টারনাল টেস্ট বলতে
টিটি মানে কি তুমি কি আইএলস দিয়ে অ্যাডমিট হবা নাকি তুমি মানে বলে নাই তোমাকে? এখন আপনার কিছু বলে নাই। তোমার আইএলটিএস এর কথাই তো জানি যে আইএলটিএস দিতে হবে। তোমার ডকুমেন্টে কি প্রবলেম? ও, ডকুমেন্টের প্রবলেমগুলো আমি সলভ করতেছি স্যার। ডকুমেন্টের প্রবলেম হচ্ছে আমার ওই যে বললাম যে আমার সার্টিফিকেটে মায়ের নামে একটা সমস্যা ছিল, ওইটা আমি আবেদন করে আসছি। আমার অন্যান্য যে এনআইডি কার্ড, তারপর হচ্ছে আমার জন্ম নিবন্ধন, সেগুলো সংশোধন হয়ে গেছে। আর স্কুলেরটা চলে আসবে 7-8 দিনের ভিতরে। স্কুলেরটা চলে আসতে পারে, এটা তো একটা প্রমাণ স্বরূপ। তারপর আমি ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করছি। ইউনিভার্সিটি যেটা আমার ইউনিভার্সিটি সার্টিফিকেট চলে আসছে, কিন্তু এখানে আমার ওই এমআরএসটা আছে। ওই এমআরএসটা তুলে ফেললে আমার কোনো কাজ কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, এগুলো সব তুলে ফেলতেছি, কোনো সমস্যা নেই। আর তোমার এসএসসি এইচএসসি তে ইংলিশের স্কোর কেমন ছিল? আহ, স্যার মিডিয়াম রেঞ্জ স্যার, খুব ভালো না। আচ্ছা, আমি দেখি আপুরে লিংক দিয়ে আপুরে জয়েন করতে বলি। ট্রান্সপারেন্ট থাকা ভালো যে তোমার। ওয়েট, ইতি আপুরে আমি লিংকটা দেই। কারণ তোমার যদি আইএলটিএস এক্সাম দেওয়া লাগে, হ্যাঁ, তাহলে 1.5 মাসে প্ল্যান একরকম হবে। আর যদি ইন্টারনাল টেস্ট দিয়ে তোমার মানে কি যাদের আইএলটিএস থাকে না কিন্তু এসএসসি স্কোর ভালো থাকে ইংলিশে, তাদের একটা অপশন থাকে যে মানে কিছু ইউনিভার্সিটিতে যে ইন্টারনাল টেস্ট দিতে হয়। মানে ইউনিভার্সিটি তোমার টেস্ট নেবে আইএলটিএস টেস্টের মতো, কিন্তু আর একটু ইজিয়ার। হ্যাঁ, ওই টেস্টে তুমি পাস করলে তোমার আর কি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হইতে দেয়। তো ওই ক্ষেত্রে তোমার ডিরেক্ট আইএলটিএস দেওয়া লাগতেছে না, বুঝছো? আর যদি তোমার আইএলটিএস দেওয়াই লাগে তাহলে তো তোমার প্রিপারেশনটা একটু হার্ড নিতে হবে, আর একটু সিরিয়াসলি নিতে হবে আর কি। ওইটাই। সো আমি দেখি আপনার তো মেসেজ দিলাম লাস্ট দিন 11টা 36। আচ্ছা, দেখি ওনারা স্যার আমি ক্যামব্রিজ 10টাকে মাঝে মধ্যে প্র্যাকটিস করি, ক্যামব্রিজ 10-এর এইগুলো। তারপর হচ্ছে মাঝে মধ্যে ইউটিউব থেকে আমি সেটাকে সলভ করতে যাই, তো দেখি যে মাঝে মধ্যে হচ্ছে আমার যে স্যার রিডিং এর যে হেডিং ম্যাচিংটা, এটা আমি মোটামুটি দেখতেছি আমার ভালো ইয়ে আছে। দুই একটা ভুল ছাড়া হেডিং ম্যাচিং আমার প্রায় হচ্ছে মিলে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে লিসেনিং এ গিয়ে স্যার আমি অনেকটা ডিপ্রেসড হয়ে যাই, লিসেনিং শুনতে গিয়ে ডিপ্রেসড হয়ে যাই। আর রিডিং করতে গেলে পর স্যার কিছু ওয়ার্ড আছে, কিছু সেন্টেন্স আছে স্যার, এগুলো হচ্ছে আমি বুঝি না। আমি এগুলো দাগায় রাখবো স্যার, আমি আপনাকে স্যার প্রোভাইড করবো যে স্যার আমি এই সেন্টেন্সটা এটা এইভাবে বুঝি না স্যার, এটা কি আসলে কি বলতে চাই স্যার, ওকে এটা আমাকে সমস্যা নেই। আমি আমি প্রতিদিন শুক্রবার বাদে 10টা থেকে জি স্যার। 2টা পর্যন্ত আছি, এনি কাইন্ড অফ হেল্প। ওকে স্যার। Sir, I had a question, sir. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সাইদমেন বলছিলেন সাইদমেন বলছিলেন যে রাইটিং টাস্ক 1 আসবে না। এটা কি কি রাইটিং টাস্ক 1? হ্যাঁ, ইন্টারনাল টেস্টে রাইটিং টাস্ক 1 আসবে, টাস্ক 2 আসবে। টাস্ক 2 আসবে? হ্যাঁ, তারপর টাস্ক 1 এর প্রিপারেশন রাখা ভালো, হেল্প করে। হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। জি ভাইয়া শুনতে হ্যাঁ পাচ্ছি, বলো। হ্যাঁ, বলতেছিলাম যে সাদমানের ব্যাপারে আর কি একটু আপু কথা আসসালামু বলার আলাইকুম। জন্য আপনাকে নক দিছিলাম। জি ওয়ালাইকুম আসসালাম। শুনতে পাইতেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, আমি শুনতে পাচ্ছি। সো ওর 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 কি মানে আইএলটিএস এক্সাম দিবেন নাকি ইন্টারনাল টেস্টের জন্য ওরে প্রিপেয়ার করবো এখন? এখন সেটা হচ্ছে ভাইয়ের উপরে ডিপেন্ড করে যে তার জন্য কোনটা ভালো হবে। এখন ওর জন্য তো ভালো হবে অবশ্যই ইন্টারনাল টেস্ট দিয়ে আর কি গেলে, কারণ আইএলটিএস এর তো সে কি প্রিপারেশনটা মক অনেক হার্ড। দিয়েছে মক না, কয়েকটা? ওর আরো 1-1.5 মাস সময় লাগবে ওটা প্রিপেয়ার করতে। আচ্ছা, কারণ ও তো রিসেন্টলি ওই পেপার ওয়ার্ক নিয়ে অনেক দৌড়াদৌড়ি করতে, টাইম দিতে পারে না। প্লাস ওর ওয়াইফ ইজি সিক। হবে কোনটা তার জন্য, যেহেতু ইজি সে হবে এখন। ইন্টারনাল টেস্টের মাধ্যমে গেলে। আপনি এটা নিয়ে করেন, ওর টেস্টটা কবে বুক টুক করা, যে ইনফরমেশনগুলো একটু আপডেট থাকেন। আপনি জানেন না এমনি ইন্টারনাল টেস্ট হ্যাঁ হ্যাঁ বুকিং হ্যাঁ ব্যাপারে? শিওর। তো ওর জি। ওর ওরও ইন্টারনাল টেস্টের জন্য অ্যাপিয়ার করাতে চাইতেছি। ধরুন এখন তো সেপ্টেম্বর, হ্যাঁ, ওরে একটা মাস টাইম দিয়ে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, অক্টোবরের লাস্টের দিকে ওর একটা ইন্টারনাল টেস্ট আপনি বুক করতে পারেন। এর মধ্যে ও রেগুলার আমার টাইম দিবে, ওর সাথে আমার স্টাডি প্ল্যান সব কিছু হয়ে গেছে। ইন্টারনাল টেস্টের ব্যাপারে একটু এটা নিয়ে একটু কথা টথা বলেন, কোনটা ভালো হয়। কারণ আইএলটিএস দিলে ওর অনেক হার্ড হয়ে যাবে, ওর প্রিপারেশন টাইম অনেক
বেশি হয়ে যাবে। শুধু ইন্টারনাল টেস্টের জন্য আমি যদি ওরা প্রিপেয়ার করার জন্য ভালো হবে। আচ্ছা, এখন ইন্টারনাল টেস্ট, আচ্ছা এটা দেয়া যায়, বাট হচ্ছে আইএলটিএস দিলে আর কি একটু কনফার্মটা ভালো হয়। তো ইউকিউবে আইএলটিএস দিলে যদি স্কোর কমও আসে, 5.5 বা কোনো ব্যান্ডে যদি 5 চলে আসে। ওর আইএলটিএস এর প্রিপারেশন তো আমি দিচ্ছি, এর মধ্যে দিয়ে ইন্টারনাল টেস্ট ও দেখ, ওটাতে ওর এক্সপিরিয়েন্সও বাড়বে, প্লাস ওটাতে হয়ে গেলে আর আইএলটিএস এর প্যারা যাওয়া তো লাগতেছে না, বুঝতে পারলেন না? হ্যাঁ, সো আপনি একটু এখন সাদমান ভাইয়ের কি ডকুমেন্ট সবকিছু রেডি হয়েছে? যে প্রবলেম ছিল ওগুলো কি সলভ হয়েছে? না, সবগুলো হয়নি, এটা আরো 1 মাস লাগবে, 1 মাসের মতো লাগবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, সেপ্টেম্বরটা পুরোটাই লাগবে। সেপ্টেম্বরটা পুরোটাই লাগবে, কারণ ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে আমার কতদিন সময় নেয় আমি বলতে পারবো না, এটাও 10-15 দিন মতো লাগতে পারে। এই জন্য হচ্ছে 1 মাসের ভিতরে আমার সব কাগজ রেডি হয়ে যাবে। আর হচ্ছে পাসপোর্টও এই মাসের মধ্যে চলে আসবে সব। আমরা তাহলে যেটা, আমরা অক্টোবরে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, অক্টোবরের লাস্টের দিকে ওর ইন্টারনাল টেস্টের জন্য আপনি একটা প্রিপারেশন নেন, কী কী করা লাগবে বুক করার জন্য একটু জানেন ভালো করে, ওটা বুক হ্যাঁ, করে হ্যাঁ। দেন। আর আইএলটিএস এর জন্য তো আমি প্রিপেয়ার করতেছি, যদি ইন্টারনাল টেস্ট দিয়ে হয়ে যায় তাহলে আর আইএলটিএস এর প্যারা যাবো না আর কি। ওর দরকার জন্য নেই, এটা হ্যাঁ। ভালো হবে। আর ইন্টারনাল টেস্টে ভার্সিটি একটু থাকে, মানে একটু ইজিলি করে, একটু রিল্যাক্স হ্যাঁ, করে। ইউসিপি তো হচ্ছে সে 4 বার ইন্টারনাল টেস্ট দিতে পারবে। তো ফার্স্টের আপনি বার হচ্ছে তার ইউসিবির যদি জন্য ওরে বুক করে দেন, ওর মানে অক্টোবরের জন্য ওর একটা বুক করে দেন, অক্টোবর একটু লাস্টের দিকে। ওরা আমি 1-1.5 মাস সময় দিতে চাইতেছি, এর মধ্যে ওরা আমি রেডি আচ্ছা, করে দিব ইন্টারনাল টেস্ট পাস করার জন্য। হ্যাঁ, কিন্তু বুঝতে পেরেছি। সাবজেক্ট এখন একটু ফার্স্ট অফ অল রেসপন্সিভ থাকো, আমাকে প্রতিদিন টাইম দিও। ওরা আমি এই কয়দিন প্রতিদিন ক্লাস নেব, প্রতিদিন শুক্রবার বাদ ওকে স্যার, ওকে স্যার। এভরিডে আমি ক্লাস নেব ওর। আচ্ছা, এখন হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল তো অ্যাপ্লিকেশনটা আগে করতে হবে, অফার লেটার আসবে, দেন হচ্ছে আমরা ইন্টারনাল টেস্টের বুকটা করবো আর কি। তো এটা একটু প্রসেসিংটার জন্য আপনার আমি জানাই দিলাম আর কি, হ্যাঁ, করে ফেলেন। ওর হ্যাঁ। আইএলটিএস এর জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই। আইএলটিএস এর জি প্রিপারেশন জি নিতে ভাইয়া। থাকলো, ইন্টারনাল টেস্ট দিলে ওর এক্সপিরিয়েন্স হলো, আর ইন্টারনাল টেস্টে হয়ে গেলে তো ভালোই হলো। এটাই বলার জন্য আর কি আপনারা। হ্যালো, কি অবস্থা আপু, ভালো আছেন? এই মারুফ, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ এখন তোমার কথা আসসালামু শেষ আলাইকুম করে। ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন? এই তো ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আচ্ছা, ভালো আছেন? মারুফের মক নিছি, ওর অনেক ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। মানে 1.5 মাস আগে যে একটা লাইনও বলতে পারতো না, ও খুব সুন্দর করে মক দিছে, ও ভালো প্রিপারেশন নিচ্ছে, প্র্যাকটিস করছে, ওর অনেক ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। টুকিটাকি হালকা পাতলা মিস্টেক আছে, যেটা ইন্টারনাল টেস্টে কোনো বড় বিষয় না। তো আপনি চাইলে ও টেস্টটা বুক করতে পারেন, তাহলে কবে করবেন? ওকে ভাইয়া, দেখি আমি ডেট নিয়ে নিব। 7 নম্বর ইয়ারে আসতে হচ্ছে ইমেল করতে হবে, ইমেল করে দেন হচ্ছে আমি ডেটটা ইমেল নিয়ে নিব। করে ওর টেস্টটা বুক করে দেন, আমার একটু ডেডলাইনটা জানান যে কয়দিন হাতে আছে, এই কয়দিন আমি ওর প্রতিদিন টাইম দিতে চাইতেছি আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া। এটাই আর ভালো যায়, এটা বলা আলামিনের যায়। কি অবস্থা? আলামিনের অবস্থা তো ভালো না আসলে, ও একটু মানে ডিপ্রেস, ডিমোটিভেটেড থাকে, ও কথা বলে মনে ও হয় হচ্ছে ঘুমায় আছে। ট্রাই করতে চাচ্ছে না, ও নিজে থেকে ট্রাই করতে চাচ্ছে না। হ্যাঁ, ওটার এরকম হচ্ছে ওর অবস্থায় আছে। ইচ্ছাটা নেই। আরও একদিন ক্লাস করলে গায়েব হয়ে যায়। মানে এই যে মারুফের অবস্থা কি ছিল, ডেডিকেটেড ভাবে ক্লাস করে এখন ইন্টারনাল টেস্ট পাস করার অবস্থায় এসে পড়ছে। ওই জায়গায় আলামিন ওরে ধৈরা বাইন্দা ক্লাসে আনতে হইতেছে। দেখি আমি আলামিনের ফ্যামিলির অত সাথে কথা অত বলবো। অত ডিমোটিভেট করে কথা বলে না, ওরা তো আমি এমনিতে একটু প্রেশার উপরে রাখি পড়াশোনা নিয়ে। তারপরে একটু বললেন যে তুমি একটু রেসপন্সিভ থাকো, তোমার স্যারের সাথে কথা হয়েছে, তোমার ইমপ্রুভমেন্ট ভালো হয়েছে, তুমি একটু রেগুলার ক্লাস করলে তোমার ইন্টারনাল টেস্টটা বুক করে দিব। যে তোমার টিচার চাইতেছে তোমার সাথে প্রতিদিন ক্লাস করতে, হ্যাঁ। তো তো ওরা একটু বললাম মোটিভেট করে যেন একটু ক্লাস করে, একটু টাস্কগুলো করে। ও অনেক চেষ্টা করছে, কিন্তু তারপর অনেক মনে হয় অসুস্থ টাইপের থাকে নাকি জানি না, বা ডিপ্রেস থাকে নাকি, এগুলো তো জানি না। মানে ওর হচ্ছে মানে কনসেন্ট্রেশনই নাই, মূলত হচ্ছে অল টাইম ও থিঙ্কিং করতেছে কিভাবে ইজি ওয়ে পাওয়া যায়। এটাই তো ইজি ওয়ে, ইন্টারনাল টেস্টে তো ইজি ওয়ে। আর মানে ও একটু ইংলিশ এমনিও লাগবে বাইরে স্টাডি করতে গেলে, এটাই ইজি ওয়ে। ওরা একটু বই না, হ্যাঁ একটু জাস্ট, হ্যাঁ তোমার ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে শুনলাম, কিন্তু তুমি একটু রেগুলার ক্লাস করো, তুমি একটু রেগুলার ক্লাস করো না। তো স্যার তো চাইতেছে তোমার সাথে প্রতিদিন এখন বসার জন্য। তাহলে জি তোমার জি। অক্টোবরের মধ্যে ইন্টারনাল টেস্টটা বুক করে দিতাম, জানুয়ারির মধ্যে তুমি চলে যেতে পারতে। এই 2টা মাস একটু তুমি সময় দাও, এই 2টা মাস এভাবে করে একটু ভালো করে বলবেন। ও এমনিতেই ডিপ্রেস টাইপের থাকে, যা বুঝলাম। জি
ওকে আমি অফিসে আনাবো, ওর সাথে হ্যাঁ, অফিসে আমার ফেস টু ফেস কথা বলতে অফিসে হবে। আনেন, একটু ভালো করে বেশি প্রেশার দিয়ে না, কারণ ও এমনিতে অল্প প্রেশারই হয়ে যায়। এমনি মারুফেরটা গ্রিন সিগন্যাল, মারুফ পাস করবে, আমি এতটুকু কনফিডেন্ট দিতে পারতেছি এখন, যেটা আমি মানে কোনো কল্পনা করে না বলবো। তো মারুফ আসলে ও অনেক টাইম দিচ্ছে, অনেক হার্ড ওয়ার্ক করছে, ও মানে অনেক ইমপ্রুভ করছে, অনেক বলার বাইরে। তো মারুফেরটা আপনি বুক করে দিয়ে আমার একটু ডেডলাইনটা জানাই দিন, আমি ওরা আরও একটু প্রিপেয়ার করে ফেলবো এতটুকু টাইম। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই। ওকে, এটাই বলার ছিল। তাহলে আজকের জন্য ক্লাস এখানে শেষ গাইজ। সাদমান, তোমার সাথে আমি শনিবার থেকে একদম সিরিয়াসলি এভরিডে বসতেছি। আর মারুফ, তোমার সাথে তো প্রতিদিনই এখন বসা লাগবে তোমার টেস্টের আগ পর্যন্ত, হ্যাঁ? ওকে স্যার। ওকে, আসসালামু আলাইকুম, গুড বাই। আসসালামু আলাইকুম আসসালামু ভাইয়া। আলাইকুম। আচ্ছা ভাইয়া, আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।